السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک وتعالی نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں۔ شعبان کا مہینہ ہے، اس حوالے سے بھی کئی ایک ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور یہ احباب کی طرف سے سوال بھی آیا ہے کہ اس مہینے کی جو 15ویں رات ہے اس رات کو جاگنا اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیے۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کی جو تخلیق کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ عبادت۔ اب اس رات کو بھی جو لوگ فضیلت بیان کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ بھی مقصد عبادت ہوتا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھ لیجئے، کسی دن کو خاص کرنا یا کسی رات کی ایک گھڑی کو خاص کرنا یا کسی بھی مہینے کو خاص کرنا، اس کی فضیلت بیان کرنا، یہ قرآن اور سنت سے اگر ثابت ہے تو وہ اس کی فضیلت اٹل ایک حقیقت ہے۔ اگر قرآن و سنت سے ثابت نہیں تو کوئی اور اپنے پاس سے جو مرضی کہتا رہے، اس کی وہ فضیلت نہیں۔ اب ایک دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا یا رات کی گھڑی کو خاص کر کے اس کی عبادت کرنا، یہ خاص کرنے کا وقت یہ خاص کرنے کا جو اختیار ہے یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کس طرح کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینہ مقرر کیا ہے کہ اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے، اور وہ جو روزے فرض ہے وہ ہم پہ کس نے کیے؟ اس مہینے کو مقرر کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور اسی رمضان کے جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کس طرح؟ جس طرح کے پہلے امتوں پر فرض کیے۔ وہ خاص کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس کام کا حکم دے گا، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جو اپنی امت کو بتلائیں گے وہ اصل شریعت ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اس کے علاوہ نہیں چلنا۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ کسی بھی دن کو خاص کرنا وہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اب مثال دیتا ہوں، دیکھیے اب روزے ہیں، کس کا اختلاف نہیں اس چیز کے اندر کہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کر دی، وہ روزہ ہے، سب رکھتے ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ جو اس دن روزہ رکھنا اس کا کیا اجر ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، بات مختصر کروں گا، بات طویل نہ ہو جائے تاکہ لوگ آرام سے سن سکیں، طویل بات کو پھر سنتے نہیں۔ اور اسی طرح یوم عاشورہ کا روزہ ہے، ایام بیچ کے روزے ہیں، 13، 14 اور 15 ہر چاند کی، 13، 14 اور 15 ہر چاند کی، یہ جو ایام بیچ کے روزے ہیں یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ، اس کی جو فضیلت بیان فرمائی، کس نے بیان فرمائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو 15ویں شعبان کی رات کو جاگنا اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا، الگ سے کوئی حکم کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری موضوع، من گھڑت اور ضعیف روایات ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی فضیلت نہیں۔ اب آئیے ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے؟ جی رکھتے تھے، لیکن 15 شعبان کا خاص کر کے نہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، سنو جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مسلسل لگاتار پے در پے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اب روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مہینے میں روزے بہت رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ذاک شہر تغفل الناس
फ़ीही अन्हु बैना रजब व रमज़ान, कि रमज़ान और रजब के दरमियान यानी शाबान के महीने में लोग गाफिल हो जाते हैं, तो मैं इस महीने के अंदर रोज़े रखता हूँ। वजह क्या है? हुआ शहरुन तुरफ़अ फ़ीही अल-अअमालु इला रब्बिल आलमीन, इस महीने में अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पेश किए जाते हैं। इस वजह से मैं इस महीने के अंदर रोज़ा रखता हूँ, ताकि मेरा अमल जब अल्लाह के पास पहुँचे तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। अब ये रिवायत कहाँ पर है? ये सुनन नसाई के अंदर है और हसन दर्जे की रिवायत है, हसन दर्जे। इसी तरह तबरानी के अंदर एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही हदीस है वो, बल्कि बाज़ उलमा ने तो हसन दर्जे की कहा। उसमें जितने अल्फाज हैं सिर्फ उनको आप गौर कीजिए, उनको मुलाहिज़ा फरमाइए। वो क्या अल्फाज हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यत्तलिउल्लाहु तबारक व तआला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान, कि शाबान की निसफ़ यानी 15वीं शाबान जो रात आती है, 15वीं रात, उस रात को अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जे होता है, अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी रहमत की निगाह से देखता है। तो फ़यग़फ़िरु लिजमीअ ख़ल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन, फरमाया कि मुशरिक और वो दो मुसलमान जिनके दिलों के अंदर हसद और कीना है, ठीक है, इन दोनों के अलावा जिसको चाहता है अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। यानी मुशरिक को भी माफ़ नहीं करना, हसद और कीना और बग़ज़ जिनके दिलों के अंदर है उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ नहीं करना। तो बाकी तमाम लोग जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा माफ़ कर देगा। अब बताइए, सिर्फ इतने अल्फाज हैं, यहाँ जागने का कोई तज़किरा नहीं। ठीक है जी, इतने नफल पढ़े जाएँ, एक रकत के अंदर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए, दूसरी रकत में इतनी मरतबा सूरह फातिहा और इतनी मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए, कोई तादाद कोई अल्फाज इस हदीस में आपने सुने हों? बिल्कुल भी नहीं, मौजूद ही नहीं है। बल्कि यही अल्फाज अगर हम गौर करें तो क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? पीर और जुमेरात के मुतालिक फरमाया, तुफ़्तहु अबवाबुल जन्नत यौमल इस्नीन व युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन ला युशरिकु बिल्लाहि शय्यन इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शहना। और आगे फरमाया, फ़युक़ालु अंज़िरु हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा। और ये अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाए, ये जो आखिरी अल्फाज मैंने बयान किए हैं। ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। फरमाया, हर पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, अल्लाह के यहाँ आमाल को पेश कर दिया जाता है। ज़रा गौर कीजिए, फरमाया हर उस शख्स को माफ़ कर दिया जाता है, किसको? जो शिरक नहीं करता, अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक नहीं करता, और जिसके जो दो मुसलमान भाइयों के दिलों में अगर हसद बुग़्ज़ और कीना नहीं है तो उनको भी अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। अगर उनके दिलों के अंदर हसद बुग़्ज़ और कीना है तो उनको भी माफ़ नहीं करता, शिरक करने वालों को भी माफ़ नहीं करता, बल्कि क्या कहा जाता है कि इनको ढील दे दो, अनज़िरू, इनको मोहलत दे दो, हत्ता यस्तलिहा, हत्ता कि ये आपस में सुलह कर लें। अब यहाँ जो हमारा शाहिद है, दलील है इससे कि हर पीर और जुमेरात के मुतालिक में तो यही आ गया कि जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, हमारा अल्लाह के यहाँ पेश कर दिए जाते हैं। तो बताइए मेरे भाइयों, तो फिर हर पीर और जुमेरात को भी हम जागते हैं? नहीं। तो फिर 15वीं शाबान के मुतालिक अगर वो अल्फाज आ गए तो उसमें जागने का एहतमाम कहाँ से आ गया? सिर्फ इंसाफ की बात है कि रोज़ा शाबान में रखो, भले पूरे महीने के रखो, 10 रखो, 15 रखो, जितनी हिम्मत है। हाँ, नहीं ज़्यादा रख सकते, अय्याम बीज के रखो, 13, 14 और 15 रखो, कोई मना नहीं करेगा। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है अय्याम बीज के रोज़े रखने। हर पीर और जुमेरात को रोज़े मुसलसल जो आप आदतन रखते हैं वो रखो। और इसी तरह जो रात को आपने ख़ास करना है, ये नहीं, अगर रात को ख़ास करना ही है तो अल्लाह ताला तो हर रात को उसके तीसरे हिस्से में ये आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाता है और कहता है कोई कि जो मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसको बख्श दूँ, जो मुझसे खैर तलब करे मैं उसको खैर अता कर दूँ, जो मुझसे माल तलब करे मैं उसको माल अता कर दूँ, जो कुछ भी मुझसे सवाल करे मैं उसके सवाल को पूरा कर दूँ। ये हर रात को अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाता है। और ये सिर्फ़ ये नहीं कि हम जो है सिर्फ़ इस रात को ख़ास कर लें, नहीं, बल्कि ये हर रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में आता है। सही बुखारी सही मुस्लिम की ये हदीस है। और ठीक है, तो जब हर रात को अल्लाह ताला आता है तो फिर हम हर रात को क्या एहतमाम क्यों नहीं करते? हालांकि वो तो करना चाहिए ना, उसकी फजीलत भी है ना। अल्लाह ताला खुद आवाज़ दे कर के हत्ता, हदीस के जो अल्फाज है, फ़ला यज़ालु कज़ालिका हत्ता युज़ी अल फ़ज्र, यहाँ तक के
फजर की नमाज का वक्त हो जाता है, उस वक्त तक अल्लाह ताला अपने बंदे को मुखातब करके यही कहता रहता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। दो किताबों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। शाबान के मुतल्लिक़ मज़ीद वज़ाहत आप इसमें पढ़ सकते हैं। इस रात के मुतालिक भी और दीगर मसाइल भी उसमें आप पढ़ सकते हैं। दो किताबें होंगी, एक महीनों का तारुफ है और एक सिर्फ 15वीं शाबान के मुतालिक है। दोनों किताबों को आप लिंक वहाँ मैं दे दूँगा, उनको आप डाउनलोड करके उन किताबों का मुताला कीजिए। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।